ओम शांति 2/1/2022 मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादांकर महावाक्य पुनरावृत्ति डेट है 31/12/99। आज मुख्य पॉइंट है वाणीर सेवा सहित मानसिक सेवा को स्वाभाविक कर शुभ भावना संपन्न हुआ। वाणीर सेवा सहित मानसिक सेवा को स्वाभाविक कर शुभ भावना संपन्न हुआ। आज नव विश्व निर्माता विश्वपिता निजर निकटतम साथी नर्व निर्माणकर्ता पिला मानंकु देखुछंती। तुमे पिला माने ही बाबांकर नव निर्माण कार्य निकटतम संबंधी अट। एमिति तो विश्व नव निर्माण कार्य प्रकृति मध्य सहयोगी हेउछि एवं वर्तमान समयर नामीग्रामी वैज्ञानिक संतान माने मध्य सहयोगी हेउछंती, किंतु तुमे माने हेल अति निकटतम साथी। तेणु तुम समस्तंकर एही ब्राह्मण जीवनर विशेष कर्तव्य अथवा सेवा कौन? सेवार उमंग उत्साहरे तो दिन राति उड़ुछ, किंतु केउ कार्य करिबा पाई? विश्व को नुआ करिबा पाई। दुनियार लोक माने तो नूतन वर्ष पालन करुछंती, किंतु तुम मानंक हृदय भितरे एही लगन रहिछि जे एही विश्व को आमे एपरि नुआ करिदेबु जहाँकि सब कथा नुआ हुई जीव। चाहे प्रकृति हो बा मनुष्य आत्मा हुअन्तु उभय सत्व प्रधान नुआ हुई जीवे। पुराना दुनिया को तो तुमे माने सम्मुखरे देखुच, चारियाडे किपरि हाहाकार लगी रही। तेणु तुमे माने हाहाकार दुनिया को जय जयकार दुनिया करुच, जेउथिरे प्रत्येक कर्म प्रत्येक वस्तु नुआ हुई जीव। एमिति तो प्रत्येक मनुष्य को सबु किछि नुआ ही भल लगी थाए। जदिओ पुराना जिनिस भल लागु थाए, किंतु ताकू केवल स्मारकी रूपरे साइती रखी थांती, हेले व्यवहार करिबा पाई भल लगे नहीं। केवल संग्रहालय मानंकरे स्मारकी रूपरे रखी थांती, किंतु नुआ जिनिस ही समस्तंको पसंद आसे। एही समय रे तुमे ब्राह्मण आत्मा माने पुराना दुनिया रे रहिथिले मध्य नुआ दुनिया रे अछ। तुमर पुराना जीवन समाप्त होई जाइछि एवं वर्तमान नूतन ब्राह्मण जीवन रे अछ। दुनियार लोक माने तो गोटे दिन नुआ वर्ष पालन करुछंती, किंतु तुम मानंकर तो जुग ही नुआ एवं जीवन ही नुआ। प्रत्येक कर्म प्रत्येक मुहूर्त नुआ। तुमे माने संगमरे ही अछ। गोटे पटे पुराना दुनिया एवं आउ गोटे पटे नुआ दुनिया को देखुछ। तेबे तुम मानंकर बुद्धि एबे केउ दुनिया आड़कू जाउछि? नुआ दुनिया आड़कू जाउछि ना? केबे केबे पुराना आड़कू मध्य चली जाउछि। पुराना दुनिया भल लागुछि कि? तेबे जेउ जिनिस भल लागु नाही ता आड़कू बुद्धि काहेकि जाउछि? पुराना दुनिया रु तो दुख अशांति दुश्चिंता आदिर अनुभव करि नेछ।
ना एबे आउ किछिटा अनुभव करने चाहुछ? आज तो बाप दादा पिलामानंक सहित मिशिबा पई एवं नुआ वर्ष पालन करिबा पई ही आसिछंती। तुमे माने मध्य नुआ वर्ष पालन करिबा पई प्रत्येक देशरू आसी पहुंची जाइछ। तेबे एही नुआ वर्ष पई निज पई विश्व सेवा पई एवं निकटतम सेवा साथी मानक पई प्रकृति पई एवं निजर घरे रहिथिबा परिवार वर्गंक पई कौन चिंता करिछ? नूतन वर्षरे कौन सबु नुआ कार्य करिब? केवल निज पई तो भाविबार नहीं ना। बेहद्र पितांकर संतान हिसाब रे तुमे माने मध्य बेहद्र अर्थात सारा विश्वर अट। तेणु समस्तंक पई चिंता करिब ना, कारण वर्तमान समय रे बाप दादांक सहित तुम समस्तंकर मध्य दायित्व रहिछि। बाप दादा 2 वर्ष पूर्वरु नूतन वर्षरे कौन सबु नवीनता करिबाकु हेबो ताहार निर्देश देइथिले। मझिरे तो गोटिए वर्ष अधिक मिली जाइछि। तेणु आजी अमृत बेलारे बाप दादा देखुथिले जे प्रत्येक संतान निज भितरे केते नवीनता को धारण करिसंती। मनरे बाणीरे कर्मरे कौन सबु नवीनता आनिसंती एवं सेवा संपर्क रे मध्य कौन नवीनता करिसंती। पूर्व वर्ष मानसिक सेवार चार्ट जहा थिला ताहा ए वर्ष किपरि अछि सही परि सबु कथारे निजर चार्ट को चेक कर। नवीनता अर्थात विशेषता, सबु कथारे विशेषता को धारण करिछ। मानसिक स्थितिर विशेषता उड़ीबार कला हिसाब रे किपरि अछि? उड़ीबार कला को धारण करिथिबा आत्मा मानकर विशेषता हेला सब समय रे सर्व आत्मा का प्रति स्वतः भावरे शुभ भावना एवं शुभ कामनार शुभ प्रकंपन निजकु तथा अन्य मानकु मध्य अनुभव हेउथिब। अर्थात मन द्वारा प्रति मुहूर्तरे सर्व आत्मांक प्रति आशीर्वाद स्वतः प्रवृत्त भावरे बाहरुथिब। तुमर मन सदा सर्वदा एही कार्य व्यस्त रही थाउ, जेपरी वाणी द्वारा सेवा करिबारे सर्वदा व्यस्त रहिबार अनुभवी होई जाइछ। जदि सेवा मिलू नहीं निजकु तेबे खाली खाली अनुभव करुछ। बाबा कहउचंती जदि सेवा मिलू नहीं निजकु तेबे तुमे खाली खाली अनुभव करुछ। सही परी सबु समय रे वाणी सहित मानसिक सेवा मध्य स्वतः भावरे हेबा दरकार। एमिति तो वाणी द्वारा सेवा करिबार बहुत सुंदर सुंदर योजना सब प्रस्तुत करुछ। अमुक सम्मिलन करिबु, जातीय स्तर रे करिबु बा वर्गीकरण र सेवा करिबु, एही परी वाणी द्वारा सेवा करिबारे निजकु व्यस्त रहिबा पई गोटिए परे गोटिए सेवा करिबार योजना पूर्वरु ही चिंता करी रखिछ। अर्थात एथिरे सर्वदा व्यस्त रहिबार विधि जानी गलणी। सही परी मानसिक सेवारे मध्य सर्वदा व्यस्त रहुथिबा आत्मा बहुत कम संख्यारे अछंती, अधिक नाहंती। जेते बेले सही भली कौनसी विशेष कथा सम्मुख को आसुची सही समय विशेष भावरे मनोबल द्वारा सेवा करिबार स्मृति जागृत होई जाउची। किंतु वाणीर सेवा करिबा जेपरी निरंतर होई गलानी सही भली मानसिक सेवा मध्य एका साथीरे एवं स्वाभाविक भावरे हेबा दरकार। एवं एही विशेषता आहुरी अधिक वृद्धि हेबा दरकार।
ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସହିତ ଯଦି ମାନସିକ ସେବା ଏକାଠି କରି ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମକୁ କମ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କହିବାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଲଗାଉଛ ତାହା ମାନସିକ ସେବାର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମନୋବଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ଅଧିକ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଏବଂ ସମୟ ଲଗାଉଛ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସଫଳତା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଯେଉଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେପରି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବା ସଂଗଠନ ସହିତ ମନ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ବା ସେବାରେ କେବେ କେବେ କମ୍ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ନିରାଶ ହେବାର ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆସୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଏଭଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ଯେ ଏ ହାତ ଯାଦୁ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହିଭଳି ନବୀନତା ବା ବିଶେଷତା କରି ଦେଖ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ସେବା କର। ଦୁଇଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ବା ଦୁଇଟିର ମିଳନ ହିଁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ବା ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ସର୍ବଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନିରାଶା ଭାବ ଆସୁଛି ତାହା ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏକାଠି ରହିବୁ, ଏ କଥା ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନଥିଲି ଯେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିବି ବୋଲି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ମିଶି ଚାଲିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭ ଭାବନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦବିଯିବ। ତାପରେ କହିବ ମୁଁ ତ 40 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି। ଏ ବର୍ଷ ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସଦାକାଳର ନବୀନତା ବା ବିଶେଷତା ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେବ। କେବେ କେବେ ଭାବୁଛ ନା ଏବେ ତ 9 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 33 କୋଟି ଦେବତା ରହିବେ। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ 9 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ତ ଭଲ ଦରକାର ନା। ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀରେ ତ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର 1 ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା 1-1-1 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଭବ ଯାହା ସବୁ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର 1 ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଲକ୍ଷ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲଣି। କେତେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲଣି? ତେବେ ଏହା ଉପରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ସେଥିରେ ତ କେବେ କେବେ ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଉଛ ନା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଲା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଯଦିଓ ସମର୍ପଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ପରିବାର ପ୍ରତି ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଯାହାର ପ୍ରଜା ହେବେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ତ ଏବେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର ନା। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଭାବୁଛ ଯେ ଏବେ ତ ବହୁତ ସେବା ବାକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମନ ଏବଂ ବାଣୀର ସମ୍ମିଳିତ ସେବା ଆଧାରରେ ହିଁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ସେବା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେବାକୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିର ସେବା ବୋଲି କହୁଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସେବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଚାହେଁ ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉ ବା ବିଦେଶରେ ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଲଗନ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ମେହନତ କରିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ସେବାରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଇଲୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେବେ। ଏହିଭଳି ଏକରୁ ଅନେକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ କଥା କହିବାରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତାକୁ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଆଧାରରେ ହିଁ ତୀର ଲଗାଯାଇପାରିବ ବା ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ୍ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମନେ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କଥା କହି କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଏହି କଥାର ଅନୁଭୂତି କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଅହଙ୍କାର ଥିବା କାରଣରୁ
ବା ନିଜକୁ ବଡ଼େ ମନେ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହିଭଳି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣୀର ସେବା ଦ୍ୱାରା ତ କେବଳ ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳ କରି ଧରଣୀକୁ ସମତୁଲ କରିଛ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରିଛ, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ପୋତିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୀଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ଫଳିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ, ତେବେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ସେବା ହୋଇଯିବ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଯିବ। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ ନା, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେବା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ମଧୁବନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନରେ ହିଁ ବସିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା କ'ଣ, ତେବେ ମଧୁବନ ହିଁ କହିବ ନା ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ତାହା ହିଁ ତୁମର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସେଠାକୁ ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ କରିବ ନା ଲଣ୍ଡନରେ କରିବ? ତେଣୁ କେବେ ବି ଏହି କଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତେଣୁ ସେଠିକାର ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ନୁହେଁ କି ବିଦେଶରୁ? ନ ହେଲେ ପୁଣି ନିଜକୁ ବିଦେଶ କୁମାରୀ ବୋଲି କୁହ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ ନା। ଯେପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ୟୁପିର ଅଟେ ତ ଆଉ କେହି ଦିଲ୍ଲୀର ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ହିଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ। ଏହି ନିଶା ରହୁଛି ନା, ତାହା ହେଲା ତୁମର ସେବା ସ୍ଥାନ। ମଧୁବନ ହେଲା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଠିକାର ହିସାବ କିତାବ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ନା। ହିସାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ହିସାବ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଯେପରି ସରକାରକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ହିସାବ ଖାତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଣା ହିସାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର ନୁହନ୍ତି ବା ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରଜରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର ସୁଝି ନଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ଆଦିର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିସାବର କିତାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ବା କରଜ ନାହିଁ। ସବୁ ଖାତା ସମାପ୍ତ।
ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରୀତି ନୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେବାର ନିକଟତମ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସାହସୀ ତଥା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ସେବା କରୁଥିବା ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସଦ୍ଗୁରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନତା ବା ବିଶେଷତାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ବଚ୍ଚାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଅଛି, ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଚାହେଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ନିକଟରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏବଂ ଦୁନିଆର ବାତାବରଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ। ଆଜି ବାବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖଧାମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବ ତେବେ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖଧାମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବ ତେବେ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ତେଣୁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।